पाके गाल पल्लू राजा उतरिया तखत उत्तो पाके गाल पल्लू राजा उतरिया तखत उत्तो ऋषियों कबूल करो मेरी अरदास है। रघुकुल रीत सदा रहूगी जहान उत्ते रघुकुल रीत सदा रहूगी जहान उत्ते हारागे जबान चोना जिन्ना तेरा श्वास है। इको गौ पुण्य होगी दूजी बारी दूसरे इको गौ पुण्य होगी दूजी बारी दूसरे रघु राजा खिंदा मेरे उड्डी के हवाश है। रुस जूगा रब मेरा ऋषि जे नाराज हो गए रुस जूगा रब मेरा ऋषि जे नाराज हो गए चलनी पऊगी मैनू जामा वाली फास है। एक जना गऊ ले जो दूजा कुछ और मंगो एक जना गऊ ले जो दूजा कुछ और मंगो प्राणा तक दे दूं जेड़ी चीज मेरे पास है। छतरी दे पुत नहीं हल दे बचन दे के छतरी दे पुत नहीं हल दे बचन दे के हल जे बेशक सारा जिमी ते आकाश है। वो बादले गऊ दे तुसी एक मेरी रानी ले लो बादले गऊ दे तुसी मेरी रानी ले लो चलो जिथे रानियां दा मेरा राणदास है। अंग संग सदा मेरे स्वामी दरबारा सिंह अंग संग सदा मेरे स्वामी दरबारा सिंह हिरदे बराड़ा जीदा नूरी पर काश है। आग्ञा दिओ चरना च लाओ पहला आपां रचना पवित्र करिए। आखो जी गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जो अज आपां ने इस कैस्ट विच इतिहास बोलना है ते सुनना है वो इस तरह का है कि श्री रामचंद्र महाराज जियां दा आम दुनिया जस करदी है रमायण विच थां थां ते और वो तो ज़्यादा कुछ रघु महाराज जियां दा जो रघु राम जियां दे दादा जी सी अज अपने रघु जियां दा वर्णन करना है। और रामचंद्र जियां दे पिता सी महाराज दशरथ जी और दशरथ जियां दे पिता सी महापुरख हस्ती राजा रघु जी। राजे रघु दा जो अवतार आया उहदे बारे में एक सुनन च आया है कि रघु जियां दे पिता दलीप जी सन। दलीप विच एडी हस्ती दस्सिया है वो बादशाह होया हुंदा होया गऊआं नूं चराउंदा और पल्ला ला के गऊ नूं मोड़ना गऊआं दी सेवा करनी राजधानी विच ख्याल ही नहीं सी। एक महान हस्ती सी। एक दिन दस्सिया रघु राजे दा पिता दलीप जी एक सरोवर विच इशनान करदे है ते गऊ एक पानी पीण लगी कोई शेर आ डिग्या उस गऊ ते कहंदे और संध्या तर्पण कर रहे सी दलीप जी उन्होंने उत्थों ही एक चूली पानी की भर के शेर वाल मारी तो शेर नूं खत्म करता। मतलब उन्होंने सत्या पावरे पावर सी बंदगी दी। वो दलीप जियां दे ग्रह विखे अवतार आए रघु जी जिन्हों आपां कहने रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाई। आप रघु महाराज की कविता अज तुहाडे चरणों में बोलांगे। पहला वीरों तो एक शेर सुनो वो तो बाद आप रघु राजे महाराज जियां दा वर्णन इउं भेटा होवेगा। काफ कुछ आखे भावें जग सारा मेरे दिल दा शाह सुल्तान है तू नानक नाम रख के जग बिच आया मेरा कादर करीम रहमान है तू
मेरे दिल तो जे कोई आन पुछे मेरा दीन ते सिदक ईमान है तू तेरे जहाना होर दरबार सिंगा निरा नूर खुदा दी शान है तू निरा नूर खुदा दी शान है तू। ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਘੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਰਘੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾਤੇ। ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਜੀ 101 ਗਊ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਹੁਤ 101 ਗਊ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਘੂ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ 101 ਗਊ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਹ ਗਊ ਅਰਪਣ ਕਰਤੀ, ਦਾਨ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਗਊਆਂ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਊਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਗਊਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਊ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਊ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਗਊ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ 'ਚ ਆ ਰਲੀ, ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੀ 100 ਗਊ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਊ ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਰਨ ਸੀ 101 ਗਊ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 101 ਗਊ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗਊ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕੇ ਫੜ ਲਈ ਭਈ ਭਾਈ ਇਹ ਗਊ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਰਘੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਇਹੀ ਗਊ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਊ ਇੱਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੋ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਂ ਕਰੋ ਰਿਸ਼ੀਓ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਹ ਗਊ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਜਣਾ 5 ਗਊਆਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ 5 ਨਾ 10 ਨਾ 20 ਇਹੋ ਹੀ ਗਊ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਣਾ 100 ਗਊ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗਊ, ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗਊ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਫਸ ਗਿਆ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣੀ ਨਾ ਲਿਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਆ ਮੈਂ। ਰਘੂਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲੀ ਆਈ, ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀਓ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ 5-7 ਪਿੰਡ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਇਹ ਗਊ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੋਵੇਂ ਫੇਰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਥਾ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਊ ਲੈ ਜਾਓ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਥਾ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਓ ਰਘੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਆਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਲਿਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਣਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਣੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਗਊ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕੇ ਗਾਲ ਪੱਲੂ ਰਾਜਾ ਉਤਰਿਆ ਤਖਤ ਉੱਤੋਂ, ਪਾਕੇ ਗਾਲ ਪੱਲੂ ਰਾਜਾ ਉਤਰਿਆ ਤਖਤ ਉੱਤੋਂ। ਰਿਸ਼ੀਓ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਰਘੂਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਰਹੂਗੀ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਰਘੂਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਰਹੂਗੀ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ। ਹਾਰਾਂਗੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗਊ ਪੁੰਨ ਹੋਗੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ
ਬਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਗਊ ਪੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਬਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਡੀ ਕੇ ਹਵਾਸ਼ ਹੈ। ਰੁੱਸ ਜੂਗਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਰੁੱਸ ਜੂਗਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਚੱਲਣੀ ਪਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਗਊ ਲੈ ਜੋ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਔਰ ਮੰਗੋ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਗਊ ਲੈ ਜੋ ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗੋ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਛਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ, ਛਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ। ਹੱਲ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਜਿਮੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲੇ ਗਊ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਲੈ ਲੋ, ਬਦਲੇ ਗਊ ਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਲੈ ਲੋ। ਚੱਲੋ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਣਵਾਸ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਹਿਰਦੇ ਬਰਾੜਾ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਰਾਣੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਣਵਾਸ ਸੀ। ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਰਾਣੀ ਵੇਖ ਲੈ। ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਝਲਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ? ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਰ ਹੋਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੁਰਤੀ ਤੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਘੂ ਕੁਲ ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਤ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰਾਜੇ ਰਘੂ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਤਾ, ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਹਿਤੂ ਹੋ। ਉਹ ਆਦੀਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਖਾਣ ਪਾਨ ਸੇਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਗਾ ਪੁੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਘਰ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਓ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ 5 7 10 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿੰਨਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਆਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦ ਫੇਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਠੀਕ ਆਈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਪੰਡਤ ਲੱਗਿਆ ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਸੁਖ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਰਾਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਘੂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਚਾਬੀਆਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ, ਸਾਰੀ ਭਭੂਤੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਧੰਨ ਰਾਜੇ ਰਘੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਚਾਬੀਆਂ ਤਖਤ ਤਾਜ ਤੇਰਾ, ਬਈ ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮਹਾ ਹਸਤੀ ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। हो आखे बादशाह मैं शुक्र मनावा, मथे तो कलंक ले गया माया, धुंद दे बदर पारछावा, बंदे नू भुलेखा पै गया। थोड़ी चाननी ते जोगां दा हनेरा, अगे मंदे हाल पंडता हो चक, चाबियां तखत ताज तेरा, रानियां संभाल पंडता। हो जे पंडित खुशी दे घर आउंदा, लानत सी संसार दी हो काला, मुख किवें जग नू विखाउंदा, हो गया मैं टेढ़ी सार दी। होय उड्डी काली रात हो गया सवेरा, उड्डी काली रात हो गया सवेरा, खुशी बालो बाल पंडता हो चक, चाबियां तखत ताज तेरा, रानियां संभाल पंडता। ओ मसा लभ्या सुनहरी मौका मैनू, तैनू मसा राज लभ्या, दान बखरा शंगार कोई पैनू, मैनू मिलिया लाल दब्बिया। धोखा देवे मन चंदरा लटेरा, दूजे माया जाल पंडता हो चक, चाबियां तखत ताज तेरा, रानियां संभाल पंडता। हो कम प्यार दे हो कम प्यार दे चमन नहीं आउंदे, प्रेम दे जे फूल ना खिले लखां, खाली रह गए बेड़े नू तकाउंदे, फिर बेड़ा मिले ना मिले। घाटा पाके जांदे जग चों बथेरा, हो दिलां दे कंगाल पंडता हो चक, चाबियां तखत ताज तेरा, रानियां संभाल पंडता। हो जेड़े छतरी बचन दे पूरे, थम जिमी आसमान दा हो दानी, भगत रणा दे सूरे, अमी जाल है ईमानदार। है मौत कुल दा चकूगी डंडा डेरा, मौत कुल दा चकूगी डंडा डेरा, पिछे कूके काल पंडता हो चक, चाबियां तखत ताज तेरा, रानियां संभाल पंडता। हो कपी राज दीते पंडित बहागे, रघु राजा थुर चलिया हो टेढ़ा, हो गया अंबर चकरा के, हा धरती दा गोला हल्लिया। रघु राजे दा बराड़ा तन जेरा, सफल जमाल पंडता हो चक, चाबियां तखत ताज तेरा, रानियां संभाल पंडता, रानियां संभाल पंडता। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਤਾ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬੇਕਰਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਜਦ ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਸਮਾਈਆਂ ਔਰ ਅਲਫੀ ਪਹਿਨੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਘਬਰਾ ਉੱਠੇ। ਐਡਾ ਦਾਨ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਘੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਰਘੂ ਤਾਂ ਜਾ ਵੜਿਆ ਜੰਗਲ ਬਨਵਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਡਤਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇਤਾ, ਔਰ ਰਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਅਡੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਣਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ।
ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘੋਰ ਬਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਬੋੜ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਇਲਾਹੀ ਪੰਛੀ ਸੀ, ਜੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਕਹੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚਕਬਾ ਚਕਬੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦ ਪੰਛੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬੋੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਚੋਗਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਥਿਆਉਂਦੀ। ਪੰਛੀ ਮੁੜਦੇ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਆਦੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਚੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਚੱਲੋ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਜੂ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੋ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਿੰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਜੂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਕਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ। ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਇੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਾਂ ਅਮੀ ਜਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੌਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ। ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹ ਇੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਾਏ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਆਦੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਮਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇ। ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਗ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਲ ਪੱਕ ਗਏ ਕਿ ਕੱਚੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਮਰ ਫਲ ਤੋੜਿਆ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇਤਾ, ਜਾਓ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਉੱਡੇ ਪੰਛੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਣ ਸਰਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੜ ਚੱਲੀ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਰਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਰਘੂ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਗਣ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਰਤੀ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਅਮਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਭਈਆ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਜੋਗੀ ਪਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨੇ ਅਮਰ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜੂ ਪੂਰੀ ਭੋਗਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾਗਣ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਤੇ ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਅਮਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ। ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਘੂ ਹੈ, ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਅਮਰ ਫਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਅਮਰ ਫਲ। ਉਹ ਆਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਇੰਦਰਾਸਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਲੂ ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਨੂਰ ਬਰਸਦਾ ਰਹੂ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੰਛੀ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਤਰਿਆ ਬੋਹੜੀ ਉਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਦੇਵੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ
ਮਰੋੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਦਾਰ ਪਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਭਰਪੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਬਰਾਗੀ ਕੋਈ ਮਹਾਜੋਗੀ ਜਾਪਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇਣ ਆਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੋਸਾਂ ਦਾ ਦਦਾਰ ਚਾੜੇ ਤੋਸਾਂ ਦਾ ਦਦਾਰ ਚਾੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਅਮਰ ਫਲ ਕੀਮਤੀ ਅਮਰ ਫਲ ਹੋ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਾਊਗਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਮਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਇਹਨੂੰ ਲਾਊਗਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਗਾ ਤੱਕ ਬਾਰਸੂਗਾ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਨੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਬਚ ਗਏ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਚਰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ ਪਾਏ ਜੀ ਚਰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਤ ਨਾ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਨਾ ਕਰੂਗੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਮਜਬੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖ ਜਗਾਈ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪਾਈ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਟ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਮਰ ਪਿਆਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰ ਪਿਆਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੀਵਾਂਗੇ ਪੂਜਾਂਗੇ ਚਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਾਂਗੇ ਪੂਜਾਂਗੇ ਚਰਨ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਦਸਤੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਅਮਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਰਗੂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜਨਾ ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲ ਮੋੜਨਾ ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਬਰਾੜਾ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੰਜੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕਰੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੀ ਪੰਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਘੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮੁੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਬਰਾੜਾ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੰਜੂਰ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅੱਛਾ ਵੀ ਪੰਛੀਓ ਲਿਆਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਰਘੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪਰਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਜੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜੋਬਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਲਤਾ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਬਣਾ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਉਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ
ਉਹ ਜਦ ਸੋਚਿਆ ਕਰੇ ਵੀ ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਈ ਯੋਧਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾਨੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮੱਤ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਰਘੂ। ਰਘੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਫਲ ਰੱਖਤਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲੂਗਾ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਛਕ ਲਿਓ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੱਲ ਗਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਫਲ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਅਮਰ ਫਲ? ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ? ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੱਤ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਨਿੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਨੀ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕਿੱਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਲਣੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੋਲ ਨਾ ਸਕੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਡਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਫਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਕਰ ਭੇਟਾ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਸਦਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਕਿੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ, ਵਿਖ ਭਰਿਆ ਫਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੇਤ ਲਿਆਇਆ। ਹੋ ਜੋ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਿਆਗ ਦੀਆਂ, ਉਥੋਂ ਦਿਸੇ ਧੜਕਦਾ ਰਾਜਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਤੋੜ ਕੇ ਤੋਂ ਫਲ ਤਾਜ਼ਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਸੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਸਮਾਇਆ, ਵਿਖ ਭਰਿਆ ਫਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੇਤ ਲਿਆਇਆ। ਹੈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਛੱਡ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਜੋਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲਿਆ। ਹੋ ਮਤ ਮਲੀਨ ਗਈ, ਹੋ ਮਤ ਮਲੀਨ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਵਿਖ ਭਰਿਆ ਫਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੇਤ ਲਿਆਇਆ। ਹੋ ਝੁੰਡ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਛੱਡਣੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਬੇ ਕੀ ਸੀ ਅੰਨਾ। ਛੱਡ ਜੋਗ ਪਦਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਘਬਰਾਇਆ, ਵਿਖ ਭਰਿਆ ਫਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੇਤ ਲਿਆਇਆ। ਹੋ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਬਿਨ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖੀਵਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਹਾਂ ਮੂਰਖੀ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਹੋ ਮਾਇਆ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਦਾਗ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਵਿਖ ਭਰਿਆ ਫਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੇਤ ਲਿਆਇਆ। ਹੋ ਕੁੱਤੇ ਚੱਕੀ ਚੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਚੱਕੀ ਚੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜੇ ਕਰ ਪਏ ਜੇ ਕਾਗ ਅਟਾਰੀ। ਹੋ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਕਿਸੇ, ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਵਿਖ ਭਰਿਆ ਫਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੇਤ ਲਿਆਇਆ। ਹੋ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਛੱਲਾ
ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਉਂ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਵਗਦੀ ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਾ ਦਾ ਲੈ ਮਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਤੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬਰਾੜ ਬਣਾਇਆ ਵਿਖ ਭਰਿਆ ਫਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੇਤ ਲਿਆਇਆ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸੀ ਉਹ ਆਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਸਣ ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ 7 ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭੰਗੀ ਤੇ ਭੰਗਣ ਬੁਲਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਮੌਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੱਬੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ। ਭੰਗਣ ਤੇ ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਥਿਆਗੇ ਸੀ ਪਾਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦਰ ਤੋਂ। ਅਮਰ ਫਲ, ਬਿਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਭੰਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭੰਗਣ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੈੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਦੱਬਿਆ ਗਹਿਰਾ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਮੁੜੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਕਥਾ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੰਗੀ ਤੇ ਭੰਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਪਏ। ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਰੁਕਿਆ। ਭੰਗਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੰਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਫਲ ਦੱਬਿਆ ਉਹ ਖਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਭੰਗਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਰ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਲਿਆ। ਜਦ ਛਕਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਓ ਜਾਣਨ ਆਪਣੀ ਗਤਮਿਤ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਫਲ ਦੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਭੰਗਣ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਛਾ ਗਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਜੋਬਨ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਉੱਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਛਾ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਲਵਾ ਸਮਝ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੈਂ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜੁੜ ਗਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਵੀ ਪਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਦ ਦੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸੋਚਦੀ ਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਮੱਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਵਣ ਦੀਆਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਆਪਣੀ ਸੀਤਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਸੁਗੰਧ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਪ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਭੰਗਣ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ, ਇਹ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾਣੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਸੁਣੋ ਕਵਿਤਾ ਬਈ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਤਾ ਅਮਰ ਫਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੁਲੀਆ ਸੀ ਇਹ ਇਉਂ ਬਦਲਤਾ। ਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਇਆ, ਰੰਗਣਾ ਜੀ ਚੜ ਗਈ ਸੀ, ਜੋਬਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੇ ਛਾਇਆ। ਹੋ ਜੋ ਚੱਲ ਕਾਉਂਬਰ ਮਦੀਆਂ ਬਰਸਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂਰ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਬਣ ਗਈ ਅਰਸ਼ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਦੇਵੇ ਬਦਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਭੰਗਣ ਜਿੱਧਰ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ, ਹੋਈ ਕਟਾ ਸੌਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ
ਆਈ ਘਟਾ ਸਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਖੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਵੇ ਓ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹਿੰਦੀ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਬਣ ਗਈ ਅਰਸ਼ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਾਰਾ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਨੂਰੀ ਚੱਲ ਬੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਚੰਨ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਆਪਦੀ ਸੀਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਲਾਇਆ ਪਦੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਰਚਣੇ ਹਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਬਣ ਗਈ ਅਰਸ਼ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਾਰਾ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰੇ ਹੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਰੇ ਜੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਮਿਲੂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਬਣ ਗਈ ਅਰਸ਼ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੋ ਰੰਗ ਚਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗਣ ਜਿੱਧਰ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ ਹੋ ਡਾਮ ਡੋਲ ਗਿਆ ਭੰਗੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਉਹ ਛੱਡ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਬਣ ਗਈ ਅਰਸ਼ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਾਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਐ ਹੋ ਜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜੱਗ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਇਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਓ ਬੱਲੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਬੱਲੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਬਣ ਗਈ ਅਰਸ਼ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਬਣ ਗਈ ਅਰਸ਼ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਾਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਭੰਗੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਫਲ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਦਾ ਪਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਆ ਭੰਗਣ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਦ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਪੰਡਤਾਣੀ ਪਟਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਟਹਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸੀ ਭੰਗੀ ਭੰਗਣ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝਾੜੂ ਉਹਦੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਪੰਡਤਾਣੀ ਆਈ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਆਦੀ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ? ਉਹ ਆਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਭੰਗਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੂੰ ਭੰਗਣ ਬੋਲ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫਲ ਸਮਝ ਕੇ ਦਬਾਤਾ ਸਾਤੋਂ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹ ਖਾਧਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਭੰਗਣ ਤੁਹਾਡੀ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਆਦੀ ਇਉਂ ਦੱਸ ਐਡੀ ਗਲਤੀ? ਓਏ ਪਾਗਲਾ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਦੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਕੀ? ਆ ਵੇਖ ਭੰਗਣ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਫਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਦੀ ਇਉਂ ਦੱਸ ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਪਟਰਾਣੀ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਝਾਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਪਟਰਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣਾਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਰਘੂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਤਾ। ਆ ਵੇਖ ਭੰਗਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਬਦਲਦੀ, ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਬਦਲਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਡਤ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਆਦੀ ਇਉਂ ਦੱਸ ਪਟਰਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜੋਬਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਧਨ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਣੀ ਵੇਖਦੀ ਆਪੇ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਡਤਾਣੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਅਮਰ ਫਲ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਿਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਚਾਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਰਜਾ ਪਟਰਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਣੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾ ਜਦ ਕੱਢ ਅਮਰ ਫਾਲੀ ਰੰਗਣਾ ਜੀ ਛੜ ਗਈ ਸੀ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਰਮ ਲੋਕ ਦੀ ਨਾਗਣ ਬਣ ਲੜ ਗਈ ਸੀ। ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੋਬਨ ਭੰਗਣ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ ਦਾ। ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨੀ ਦਰਜਾ ਪਟਰਾਣੀ ਦਾ। ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੱਥ ਅਮਰ ਫੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬੱਟੀ ਸੀ। ਖੱਟਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਮਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਤਨ ਬਣਾ ਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਤਨ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣੀ ਦਾ। ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਜਾ ਪਟਰਾਣੀ ਦਾ। ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਲਿਆ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਅਮਰ ਫੜ ਮਰ ਜੂਗੀ ਬਚਦੀ ਨਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਜਲਦੀ ਕੁੱਟ ਬਚਦੀ ਨਾ। ਬੁੱਢੜੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਟਦਾ ਬੁੱਢੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਟਦਾ। ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੀ ਦਾ ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨੀ ਦਰਜਾ ਪਟਰਾਣੀ ਦਾ। ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਟਰਾਣੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਵਾ ਹੈ ਰਘੂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਗਣ ਸਭ ਦੇਸੇ ਸਰੋਤਾ ਹੋ ਸੁਰਗਣ ਸਭ ਦੇਸੇ ਸਰੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਜਾ ਪਟਰਾਣੀ ਦਾ। ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਵੇਖਣ ਰਣਵਾਸ ਪਵਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਵਗ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆਪੇ ਸ਼ਰਮਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਲਵਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਲਵਾ ਮੈਤੋਂ ਸ਼ਤਰਾਣੀ ਦਾ। ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨੀ ਦਰਜਾ ਪਟਰਾਣੀ ਦਾ। ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਲਵਾ ਜੋ ਰਾਜ ਤਖਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਲਈਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਪੰਡਤਾ ਜੇ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰ ਰਹਾਂਗੇ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਾਣੀ ਦਾ ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਜਾ ਪਟਰਾਣੀ ਦਾ। ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਅਮਰ ਫੜ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਲੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬਰਾੜਾ ਬੱਲੂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬਰਾੜਾ ਗਾਉਂਦੇ ਰਸ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਜਾ ਪਟਰਾਣੀ ਦਾ। ਜੋਬਨ ਬਿਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਬਨ ਬਿਨਾ ਕਾਹਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਉਹ ਪੰਡਤਾ ਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਲੀਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਚੜਾਤੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਘੂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰੇਗੀ ਤੇ ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੱਗੀਆਂ ਛੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲਏ। ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਸ਼ੀਓ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆਓ। ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ
ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਦੁਆਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੱਚ ਸੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾਇਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਘੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਬਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਭੰਗਣ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਫਲਾਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਘੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਆਓ ਰਿਸ਼ੀਓ। ਉਹ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਆਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਮਾਰ ਜੋ ਉਡਾਰੀ ਪੰਛੀਓ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਿਸਫਲ ਜਾਊ ਜੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲ ਵਿਚਰੇਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਪੰਛੀ ਹੋ ਮਤਾਜ ਮੈਂ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਪੰਛੀ ਹੋ ਮਤਾਜ ਮੈਂ, ਹੋ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਡਤ ਨਰਾਜ ਮੈਂ, ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਡਤ ਨਰਾਜ ਮੈਂ। ਹੋ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਤੋਸਾਂ ਦਾ ਪਖਾਰੀ ਪੰਛੀਓ, ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਤੋਸਾਂ ਦਾ ਪਖਾਰੀ ਪੰਛੀਓ, ਹੋ ਮਾਰ ਜੋ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਪੰਛੀਓ, ਮਾਰ ਜੋ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਪੰਛੀਓ। ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਅਮਰ ਫਲ ਲਿਆਏ ਤੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਦਦਾਰੀ ਪੰਛੀਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਦਦਾਰੀ ਪੰਛੀਓ, ਹੋ ਮਾਰ ਜੋ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਪੰਛੀਓ, ਮਾਰ ਜੋ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਪੰਛੀਓ। ਹੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਰਾਸ ਮੈਂ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਰਾਸ ਮੈਂ, ਹੋ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਨਰਾਜ ਮੈਂ, ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਨਰਾਜ ਮੈਂ। ਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਦਦਾਰੀ ਪੰਛੀਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਦਦਾਰੀ ਪੰਛੀਓ, ਹੋ ਮਾਰ ਜੋ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਪੰਛੀਓ, ਮਾਰ ਜੋ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਪੰਛੀਓ। ਹੋ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਜੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਹੋ तेरे आखिरी अपील है हमारी पंछियों, आखिरी अपील है हमारी पंछियों, ओ मार जो बिरछ तो उडारी पंछियों, मार जो बिरछ तो उडारी पंछियों। हो सतदीप चौना पाउन नभ खंड ते, ओ सतदीप 14 पाउन नभ खंड ते, थोड़ी तां नजर सारे भर मंड ते, थोड़ी तां नजर सारे भर मंड ते। हो फिर मेरे कर्मां दी हारी पंछियो, फिर मेरे कर्मां दी हारी पंछियो, ओ मार जो बिरछ तो उडारी पंछियो, मार जो बिरछ तो उडारी पंछियो। हो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾੜਾ ਹੋਣੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾੜਾ ਹੋਣੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ ਅਮਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ ਅਮਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ। ਹੋ ਇਹੀ
ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪੰਛੀਓ, ਇਹੀ ਬੱਲੂ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਪੰਛੀਓ, ਓ ਮਾਰ ਜੋ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਪੰਛੀਓ, ਮਾਰ ਜੋ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਪੰਛੀਓ ਹੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਆਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯਤਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵਧੀ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਪ ਬਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ। ਉਹ ਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਤਦੀਪ 9 ਖੰਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਖੰਡ ਭਰਮੰਡ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਪ ਬਲ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲੇ ਲਿਜਾਊਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ। ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਈ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮੀਚ ਅੱਖਾਂ ਚੱਲੀਏ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮਾਰਤੀ ਉਡਾਰੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਕਹਿਦਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਪੰਛੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਘੂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਆਓ ਰਘੂ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲਾਂ ਦੀ। ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਉਹ ਆਦੇ ਰਘੂ ਜੀ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ ਚੋਂ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੋ। ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਇੰਦਰ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਰਘੂ ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ। ਰਘੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ। ਉਹ ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਰਘੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਗ ਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੰਦਰਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਆਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਘੂ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੰਦਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਊ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਆਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਰਘੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਘੂ ਆਦਾ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਹੈ, ਕੋ ਹੋਰ ਰਘੂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੋ। ਉਹ ਆਦਾ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋਏ ਹੱਥ ਲਵਾਓ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕਮਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਾਲਾ ਤੜਾਕ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਬੜੇ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਰਿਸ਼ੀਓ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਖਬਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਰਘੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਤੋੜੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਐ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੋ, ਬਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਸਤਰੋਂ ਭਰਤਾ। ਪੰਡਤ ਫੇਰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਰਤੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਬਾਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੱਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਰਮੰਡਲ। ਜਦ ਉਹ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਕਲਪ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ शिव जी इंद्र डोल गए चारे और बाग बैकुंठ रघु ना रहे रचनहारे। ਉਹ ਤੈਂ ਕੀਤਾ ਐਡਾ ਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਘਸ ਗਏ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਗੁਲਾਮ। ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਦਾ, ਆ ਲਾਇਆ ਬਗੀਚਾ, ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੰਨ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਨਾਰਦ ਵਰਗੇ ਵੀ 17 ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਲਏ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਵੀ ਘਬਰਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਖੜੀ। ਸੁਣੋ
ਬਈ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਤਾ ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਇਉਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਲਾ ਕਰ ਮੰਡਲ ਨੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੰਕਲਪ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਪਾਰਾ, ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਦੀ ਪੰਡਤਾ ਓਏ ਪੰਡਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈ ਐਸ਼ ਬਹਾਰਾ। हाँ राजा पर जा कूड़ा है, हाँ कूड़ा सब संसार। ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਇਹ। ਮੰਡਲ ਨੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰੇ, ਸੰਕਲਪ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਪਾਰਾ, ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਦੀ ਪੰਡਤਾ ਓਏ ਪੰਡਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈ ਐਸ਼ ਬਹਾਰਾ। हाँ राजा पर जा कूड़ा है, नाले कूड़ा सब संसार, पामे अमर फला दे बाग ने, दे अंदर बेखर खसारा, लखा पीर पैगंबर औलिए हाय औलिए, गए पास मड़ पौर सदारा। ਹੋ ਜਦ ਚੂੜੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਏ ਚੂੜੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਰਨ ਦੇ ਭਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਚਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਚਰਨੀ ਟਹਿ ਗਏ ਹੋ ਟਹਿ ਗਏ, ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਣ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ। हो आगे स्वर्ग लोक जा देवते, आगे स्वर्ग लोक जो देवते, केरा मच्ची हाहाकार, हो ता कहंदे राजे रघु नू, तू दिल विच सोच विचारा, कीते राज राणियां दान तै हौ दान तै, असी कीता बाग तैयार। ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੱਸ ਕੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਹੋਏ ਬਦਲੇ ਦੱਸ ਕੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਐਦੂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰੀ, ਹਾਏ ਜੁਗ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਬਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰਾ, ਡਾਮਾ ਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਧੌਲਾ ਬੈਲ ਗਿਆ ਸਿਰ ਮਾਰਾ। चंद सूरज काले हो गए, केरा हो गया नेर गवार, कहंदे नारद पै गया चक्करी, बंद होगी तुम्बे दी तार, फुल बरस रहे रघुराज ते हो राज ते, लखां पौण देवते हारा। ਉੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਉਤਰੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਉਤਰੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਫ ਨਿਖਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਦਿਓ ਰਘੂ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਚੋ ਸੰਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਕੱਢਤਾ ਬਾਗ ਚੋਂ ਹੋਏ ਬਾਗ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਪਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ये सुंदर कथा रामायण दी, जीदा अमृतमयी प्रचार, स्वामी जोरा सिंह महाराज दी, सदा सुखी बसे सरकार, हथ रखे बराड़ा सीस ते हो सीस ते, स्वामी सतगुर गुर दरबार। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਘੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਫਲੌਂਡ ਕਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਾਸੀ ਅਰਖ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਲੂ ਸਮਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮਾਫੀ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।